بلٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بادشاہی مسجد داتا دربار مسجد میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات، مساجد، عیدگاہوں اور مختلف مقامات پر نماز عید کی ادائیگی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تاریخی بادشاہی مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ امامت مولانا عبدالخبیر آزاد نے کروائی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا گیا۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، سیکرٹری اوقاف سجاد بھٹا اور ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے بھی نماز عید ادا کی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بادشاہی مسجد کا رخ کیا، جہاں خواتین اور بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں نماز عید الفطر کی ادائیگی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے امامت کروائی۔ فرزندان اسلام نے کثیر تعداد میں نماز عید ادا کی۔ راغب حسین نعیمی نے اہلیان اسلام کو عید کی مبارکباد دی۔ آپریشن غضب للحق پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ داتا دربار میں خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی گئی، جس میں ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان، مینیجر گوہر مصطفیٰ، مینیجر نعمان سیفی سمیت زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ملک کی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام عید الفطر کا بڑا اجتماع قذافی اسٹیڈیم میں ہوا۔ پروفیسر سیف اللہ قصوری نے امامت کروائی۔ تابش قیوم اور ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی سمیت مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادارہ منہاج القرآن میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ قاری خالد حمید نے نماز کی امامت کروائی۔ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری اور خرم نواز کنڈاپور نے شرکت کی۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تاریخی باغ جناح گراؤنڈ میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ علامہ شجاع الدین نے نماز کی امامت کروائی۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے کھلے آسمان تلے نماز عید ادا کی۔ خطبے کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید قاری محمد شفیع کی امامت میں ادا کی گئی۔ صدر سوسائٹی سیف الرحمان میاں عامر محمود سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نماز عید الفطر ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ صاحبزادے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور وفاقی وزیر عطا اللہ طاہر ہمراہ تھے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ویلنشیا ٹاؤن میں عید کی نماز پڑھی۔ ادھر آئی جی جیل فاروق نذیر نے کیمپ جیل، سی ٹی او اطہر وحید نے ٹریفک پولیس لائنز مناوہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور خطے میں قیام امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم شہریوں اور پارٹی کارکنوں میں گھل مل گئے، فردن فردن عید ملے اور عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ کیمپ جیل میں قیدیوں نے نماز عید ادا کی۔ آئی جی جیل میاں فاروق نذیر، سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری ظہیر ورک نے شرکت کی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد کاشف سمیت قیدیوں اور عملے کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ آئی جی جیل قیدیوں سے عید ملے اور مٹھائی تقسیم کی۔ میاں فاروق نذیر نے ملاقات شیڈ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی جیل کا کہنا تھا کہ عید کے پہلے 2 دن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے خود بھی اور میرے ساتھ میرے کولیگس نے کیمپ جیل پہ ہم نے نماز عید ادا کی ہے ہر سال کی طرح۔ اسی طرح پورے پنجاب کی جیلوں میں جو ہمارے افسران ہیں، سپرڈنٹ صاحبان ہیں، ڈی اے جی صاحبان ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جیلوں پر جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں، اور عید کی نماز بھی جو ہے انہوں نے جیل کے اندر بند جو اسیران ہیں ان کے ساتھ ادا کی ہے۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کی ٹریفک پولیس لائنز مناوہ میں نماز عید کی ادائیگی، ایس پی ہیڈ کوارٹرز منصور الحسن اور دیگر افسران نے بھی نماز عید ادا کی۔ ڈاکٹر اطہر وحید ڈیوٹی پر مامور ٹریفک وارڈن سے عید ملے اور مٹھائی تقسیم کی۔ سی ٹی او لاہور کے حکم پر مساجد، کھلے اجتماعات، عیدگاہوں پر ڈیوٹی پر مامور رہے۔ سی ٹی او نے ون ویلرز اور ہلڑ بازی روکنے کے لیے فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ویلنشیا ٹاؤن میں عید کی نماز پڑھی، لوگوں سے گھل مل گئے، سیکیورٹی گارڈز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے دعا کی کہ پاکستان امن، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ عید الفطر کا دن ہمیں محبت، رواداری اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ رکن قومی اسمبلی چودھری وسیم قادری نے جامعہ مسجد فیض پاک میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ آئی جی پنجاب سمیت پولیس افسران کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में आईजी पंजाब अब्दुल करीम, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, एडिशनल आईजी राजा रिफत मुख्तार ने नमाज ईद अदा की। सलमान सुल्तान राना, इनाम वहीद, डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस ज़िशान रजा ने नमाज ईद अदा की। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, एसएसपी तौकीर नईम समेत एसपीज और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बना। या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे महकमे पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों की हिफाजत फरमा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने शोहदाए पुलिस की यादगार में सलामी दी। यादगार शोहदाए पुलिस पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। आईजी पंजाब ने ईदी भी तकसीम की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अली साही, सिटी 42। ईद उल फितर के पहले रोज़ कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का ओल्ड एज होम टाउनशिप का दौरा। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना हमरा थे। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग खवातीन और अफराद से ईद मिली, मिठाई तहाइफ पेश किए। ईद की खुशियां मनाने का आगाज लाहौर की इंतजामिया ने ओल्ड एज होम से किया। इस मौके पर अफसरान ने महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतजाम बच्चों की अकामत गाह का भी दौरा किया और बच्चों में ईद के तहाइफ, खिलौने और मिठाई तकसीम की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था कि ईद की हकीकी खुशी सबको अपनी खुशियों में शामिल करने से हासिल होती है। वज़ीर आला पंजाब बुजुर्गों और बच्चों की फलाह, तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही हैं। तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये ईद हम सब के लिए खुशियों का और सुकून का बाइस करे इसको इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे जो भी हमारे ये सारे हमारे मजहब का, हमारे इन तमाम त्योहारों का मकसद यही है कि इसको सबके साथ मिलजुल के मनाया जाए। इसकी रूह यही है। तो इनको हम कैसे इग्नोर कर सकते थे, और इनके पास जब हम आते हैं सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी का बाइस होता है, दुआएं मिलती हैं। हमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खास हिदायत थी कि खुशी इनके साथ जाके मनाई जाए। ईद की खुशियों में इनके साथ हम आए हैं। इसके बाद और जगहों पे भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का कहना था कि यहाँ मुकीम अफराद को हुकूमत कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती और वो यहाँ उनके अपनों से पहले उनके साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी थी वो हमारा इन लोगों की तरफ जो इग्नोर्ड सेगमेंट है सोसाइटी का, उधर आके मैडम के साथ हमने इधर दिन का आगाज़ किया है। ख़वातीन को भी मिले हैं, ओल्ड एज जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम मिले हैं, विडोज़ हैं उनको मिले हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको मिले हैं, तोहफे तहाइफ बांटे हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाई हैं। तो एक बड़ा अच्छा हमने आगाज़ किया है। ओल्ड एज होम में मुकीम खवातीन ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने प्यारों की कमी जरूर महसूस होती है, मगर यहाँ मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत ने उनके दिलों को खुशी से भर दिया है और वो ईद के मौके पर खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही। आप हैरान होंगे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बेटी मुझे मिलने आई है। 14 साल हो गए ना मैं बिछड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी मिलने आई है मुझे, और बड़ी खुशी हुई उनको देख के ना मुझे। अल्लाह, और भी उनके साथ में बड़े अफसर भी थे। हमारी मैडम लुबना बहुत बहुत अच्छा ताउन करती है। बहन भाई माँ बाप ज्यादा थे, माँ बाप तो नहीं है, अब बहनें भी बड़ी नहीं है, मेरे 2 भाई हैं, ज़ाहिर की याद आती है। ये एक नेचर की चीज है। इस मौके पर बुजुर्ग अफराद और बच्चों के चेहरे खुशी से दमक उठे और माहौल ईद की हकीकी रूह की अक्कासी करता रहा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा अली रामे, सिटी 42। N119 सिंहपुरा में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक, MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत सियासी क़यादत और कारकुनों ने मिलकर ईद की खुशियाँ मनाई। 119 सिंहपुरा में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। सियासी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजहार ख्याल किया। मुझे आगे बढ़ते हुए इस लम्हे में ये एहसास है कि हमने उन लोगों के लिए कुछ करना है। हम जहाँ जहाँ अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो हिस्सा हमने डालना है और मिल के तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करके, जैसा ईद का पैगाम होता है और जैसे हमारे मज़हब का पैगाम है, तो उन सब को साथ लेके इस वक्त एक दूसरे का हाथ थामना है और इस मुल्क को इस मंजदार से निकालना है। हमने तो एक टीम की बतौर पे मैडम की सरबराही के अंदर हमने कोशिश की कि कोट ख्वाजा सईद हस्पताल के अंदर इफ्तारी के हज़ारों लोगों की लवाकिन की वहाँ पे ज़िम्मेदारी लें। 15-20 हज़ार लोगों का राशन बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर बग़ैर किसी तस्वीर, बग़ैर किसी नुमाइश के लोगों तक पहुँचाएँ।
صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے بھی خصوصی شرکت کی اور عید کا پیغام دیا۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اسپیشلی اس عید پر انہوں نے 40 ارب سے زیادہ کا رمضان پیکج دیا ہے، اور جو تاریخی ایک کام ہوا ہے جو میں آپ کو بڑا کھلی بات کرنے لگا ہوں، آج سے پہلے بچت کے اعلان ہوتے تھے، آج سے پہلے پیٹرول کی کمی کے اعلان ہوتے تھے، لیکن میں آپ کو آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر میرا جو فیول کارڈ ہے اسے بلاک کر دیا گیا ہے۔ توانائی اس وقت اتنی قیمتی ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پلیز ملیں ایک دوسرے کے ساتھ، انصار اور مہاجرین کے رویے کو اپنائیں اور مل کر اس مشکل سے اس ملک کو نکالتے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری کمل لیاقت، پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید، وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز نے بھی اظہار رائے کیا۔ عید کی خوشی کا دن تو ضرور ہے، لیکن چونکہ ہمارے پڑوس میں جو آگ میں اسلامی ملک جل رہا ہے اور اس میں طاغوتی طاقتیں جو ہیں اس کو زیر کرنے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ایمانی قوت کے ساتھ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سلکے میں ہمیشہ عید کے موقع پر ہم سارے فیملی کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے بالکل ہماری فیملی، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سارے اکٹھے ہیں۔ بھائی جی شائستہ کی قیادت میں پہلے 123 ہوتا تھا، پھر 127 آ جائے، 119 ہے، اور خوشیوں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، غمیوں بھی اکٹھے ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے اور سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ N119 کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید مبارک، اور اسپیشلی سٹی 42 کے دیکھنے والوں کو، ہمارے لاہوریوں کو عید مبارک۔ تقریب میں سعادت علی، جاوید خان، ماسٹر فیاض، ملک ٹیپو، حاجی اکرم، لیاقت آوان، عامر رضا، سواتی خان اور رانا شہزاد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کارکنوں سے عید ملے، شرکا کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ ارباز خان، سٹی 42۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق فیلڈ میں متحرک شادر ٹاؤن اور مضافاتی علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ عید پلان کے تحت کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب مہم کے ورکرز سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ورکرز میں عیدی اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر نے کہا کہ ستھرا پنجاب کی پوری ٹیم مسلسل سرگرم عمل ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا میاں میر اسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت، عید کے تحائف تقسیم کیے، ڈاکٹرز، نرسز، سیکیورٹی سٹاف میں مٹھائی بانٹی۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے عید کے روز میاں میر اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور مریضوں میں عید کے تحائف اور مٹھائی تقسیم کی۔ خواجہ عمران نذیر نے عید پر فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، سیکیورٹی سٹاف کا فرداً شکریہ ادا کیا اور مٹھائی تقسیم کی۔ سابق وفاقی وزیر تجارت اور گروپ لیڈر ایپٹماک گوہر اعجاز کی آج سالگرہ، دوست احباب اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے ڈاکٹر گوہر اعجاز کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز بزنس کمیونٹی کی توانا آواز ہیں۔ معروف کاروباری شخصیت اور متعدد فورمز پر خدمات سر انجام دینے والی اہم قداور شخصیت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی آج سالگرہ ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر سے بزنس کمیونٹی نے مبارکباد کے پیغامات دیے، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کا شمار ملک کی خدمت پر معمور اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز بزنس کمیونٹی کی توانا آواز ہیں۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز سابق وفاقی وزیر تجارت کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز چیئرمین اناملی کمیٹی FBR، سرپرست اعلیٰ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک، چیئرمین FPCCI تھنک ٹینک آن پاکستان اکنامک ریوائول اینڈ گروتھ کے طور پر بھی بزنس کمیونٹی کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ستارہ امتیاز سے بھی نواز چکی ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے تحت جناح ہسپتال جیسے بڑے ہسپتال کا نظام چلایا جاتا ہے۔ جناح ہسپتال میں گردوں کے مریضوں کے مفت ڈائلسس اور مفت ٹرانسپلانٹ کیے جا رہے ہیں۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے تحت رمضان میں 15,000 افراد کو افطار کرایا گیا اور پورا سال 10,000 افراد کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے تحت لمز اور HSN میں طلباء کو اسکالرشپس فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی عید کی خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے ممبران کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے عید میلہ سجایا گیا۔ ممبران میں عید تحائف تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے انواع و اقسام کے کھابوں کے سٹالز لگائے گئے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی عید کے رنگ۔ فاؤنٹین ہاؤس کے ممبران کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے عید میلہ سجایا گیا۔ ممبران میں عید تحائف تقسیم کیے گئے، ان کے لیے انواع اقسام کے کھابوں کے سٹالز لگائے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر بے سہارا لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم عید الحمدللہ کا کچھ حصہ فاؤنٹین ہاؤس میں مناتے ہیں۔ یہاں پر 600-700 مریض ہیں جن کو ہم ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ چیلنجڈ ہیں، تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور
बहुत से लोग आते हैं इस लाहौर शहर के, कोई खाना लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई और अच्छी चीज़ें लेके आती हैं। MS डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा का कहना था कि फाउंटेन हाउस के मेंबरान के साथ मिलकर ईद की खुशियां दुबाला कर रहे हैं। फाउंटेन हाउस जहाँ पे आप हर साल इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम करते हैं ईद के दिनों में और बड़ी ईद के दिनों में और सारी खुशियों के मौके पे। मकसद ये है कि जब हमने इन मरीज़ों को, जिनको हम मेंबर कहते हैं, अपना कह दिया, जब कह दिया ये मेरी माँ है, जब कह दिया ये मेरा भाई है, जब कह दिया ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर सारी खुशियाँ इनके साथ। फाउंटेन हाउस में मकीम मेंबरान का कहना था ईद पर तहाइफ मिलने की बहुत खुशी है। हमारे को ईदी मिली है, खाना बहुत मिला है, अच्छा खाना मिलता है। फाउंटेन हॉस्पिटल में बहुत प्यार करते हैं, ईद मनाई जाती है, रोजे रखे जाते हैं। हम बहुत खुश हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि स्पेशल हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। ईद मेले पर फाउंटेन हाउस के मेंबरान मौसीकी से भी लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद उल फितर की खुशियां उरूज पर घरों में रिवायती पकानों की खुशबुएं और अपनों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शहरी भरपूर अंदाज में ईद की खुशियां मना रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर शहर भर में खुशियों का समा, घरों में लजीज पकवान तैयार, अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब से मुलाकातें, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। शहरियों ने नए कपड़े जेब तन किए, घरों की सजावट से ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। बच्चों की ईदी इकट्ठा करने की मुहिम जारी है। खातूने खाना का कहना है कि घर वालों के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। पहले तो मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। और आपको पता है कि ये मीठी ईद है, तो इसमें शीर खुरमा बनता है हमारे, और उसके बाद खीर होती है, केक वगैरह बच्चों की पसंद पे, आपको पता है बच्चे ने जो लेना है। उसके बाद अब हमारा दावतों का सिलसिला शुरू हो जाना है, जिसके लिए कबाबों वगैरह का तो काम पहले कर लिया है, अब बिरयानी जो है वो बाजी ने बना रही हैं। ईद उल फितर का दिन न सिर्फ खुशियों को समेटने का मौका फराहम करता है, बल्कि हमें मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम भी देता है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का कब्रिस्तानों की जानिब रुख। मियानी साहब कब्रिस्तान में हज़ारों शहरियों की आमद। ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। शहरियों ने फूलों और पत्तियों की ज़ायद कीमतों पर फ़रोग का शिकवा भी किया। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने मियानी साहब कब्रिस्तान का रुख किया। हजारों शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी और इसाले सवाब के लिए दुआएं करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था चाहे इनके प्यारे बिछड़ गए, लेकिन वो इनकी हर खुशी में आज भी साथ हैं। ईद का दिन हम यहाँ इन्हें जो है ना फातिहा खानी के लिए तशरीफ लाए हैं, ताकि ये कि हम फातिहा खानी करें और अपने वालिदैन को इसाले सवाब करें। आज जो है ना ईद का दिन है, तो हम जो है ना वो अपने प्यारों की कब्र पे आए हुए हैं। ये मेरी परदादी की कब्र है, ठीक है। हमने इनको माशाल्लाह जो है 1956 से जो है ना इनको संभालते आ रहे हैं। मेरे दादा वो पहले, फिर मेरे वालिद साहब, और अब जो है हम लोग जो है इनकी केयर कर रहे हैं। इस मौके पर शहरियों की फूलों और पत्तियों की जायद कीमतों पर फरोख्त की शिकायत भी सामने आई। कहा दुकानदारों और रेडी बानों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। आज हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि हमने इन्हें पैसे दिए हुए थे, 25,000 रुपये इन्होंने बात की हुई थी, और जो उनसे है ना इन्होंने कब्रें मुकम्मल हमारी नहीं ठीक की, ईंटें वगैरह लगा के ठीक करना था, और जो उनसे ना इन्होंने हमारे साथ 2 नंबर की है। लिहाजा इनसे भी ये होना चाहिए कि इन्हें पूछना चाहिए ना कि जितने पैसे लेते हैं या बात करते हैं तो ठीक तो करें ना कम से कम। लुलड़े होते हैं फूल, ये आज इन्होंने इतना रेट किया हुआ है। हुकूमत ने कहा था कि रेट पे कंट्रोल करेंगे, पर कोई कंट्रोल नहीं किया इन्होंने। शहरियों के मुताबिक गोरकन भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यानी साहब को आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव भी रहा। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। फ्लैटिस होटल की जानिब से स्टाफ के लिए ईद पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम ने अपने स्टाफ के हमरा ईद का केक काटा। फ्लैटिस होटल की जानिब से स्टाफ के लिए ईद पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम ने स्टाफ के हमरा ईद का केक भी काटा। इरशाद बी अंजुम ने कहा कि फ्लैटिस होटल हमेशा से स्टाफ को साथ लेकर चलता है। मैं हर बार स्टाफ के साथ ईद मनाता हूँ। हमारे जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ईद पर हम भी उन्हें नहीं भूले। पूरी मुस्लिम उम्मा को मैं बहुत बहुत ईद मुबारक होऊंगा, और आज ईद का दिन है। हमेशा मैं ईद अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करता हूँ कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, मेरी टीम। मैं हमेशा अपनी टीम को लेकर चलता हूँ। और आज का दिन हमें अपने फौजी भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो कि बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनके वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं। और मैं उन माओं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। डायरेक्टर HR वासिक हसन और जनरल मैनेजर ऑपरेशन मलिक ज़ेशान ने भी इजहार ख्याल किया। ये एक फैमिली का ओकेजन है। हम अपनी होटल की जो टीम है उसको एक फैमिली की तरह समझते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ईद का भी उनके साथ गुजारें, उनके बच्चों के साथ,
उनके घर वालों के साथ और एक प्यार भरा मैसेज हम तमाम लोगों को दें कि हम आपस में इत्तेफाक से रहें। ईद के हवाले से यकजहती का मैसेज है, एक खुशियों की ईद है, मीठी ईद है और पूरी कौम के लिए यकजा होने का ये टाइम है, जैसा कि मुल्की हालात और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। ईद के मौके पर स्टाफ के लिए मिठाइयाँ और खुसूसी नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद उल फितर पर केक और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश। मीठी ईद पर शहरी अजीज़ व कारब और मेहमानों को केक और मिठाई पेश करके उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं। ईद उल फितर के पहले रोज केक और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों के लिए जी भरकर केक और मिठाई ली। उनका कहना था कि अजीज व अकारब को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए मिठाई या केक बेहतरीन तोहफा है। ईद उल फितर है, मीठी ईद है, अल्लाह पाक ने लोगों ने रोजे रखे, उसके बाद खुशी का दिन है, खुशी मना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मीठी चीज़ों के साथ ही अजीज़ व अकारब को मिला जा सकता है। मीठी चीज़ के साथ सवैयाँ मिठाई तकसीम की जाती है। मिठाई केक इसलिए होती है, मिठाई ज़ाहिर बात है मुँह मीठा कराना है, यहाँ आप सोइयाँ देंगे, मुँह मिठाई या केक, ये चीज़ें होगी मीठे में। दुकानदार कहते हैं कि छोटी ईद पर मीठा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मिठाई और केक के साथ फ्योनियों की डिमांड भी बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। लोग सब कुछ ही ले रहे हैं, केक भी, मिठाई भी, उसके आइसक्रीम वगैरह सब कुछ। हमारी मिठाई सबसे ज्यादा सेल होती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को मीठा बेहद पसंद है। इसलिए ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मेहमानों की तवाज़े के लिए मिठाई और केक की खरीदारी जोरों शोर से की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।